नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। केंद्र सरकार में फर्ज निभाने वाले पोस्ट विभाग के एजेंट को रिकरिंग डिपॉजिट खाता खोलने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि बीते कई वक्त से इन एजेंटों को रिकरिंग डिपॉजिट कार्ड मुहैया नहीं करवाया गया है। हालांकि बार बार इस मामले में एजेंटों की ओर से अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी एजेंटों को उनके कार्ड नहीं मिले थे। ऐसे में एजेंटों की ओर से खाते खोल पाना नामुमकिन हो रहा था, जिसके चलते जिला कलेक्टर कचहरी पर आखिरकार रिकरिंग डिपॉजिट कार्ड बांटने की प्रक्रिया आज शुरू करवाई गई। लेकिन इतनी मिन्नतों के बावजूद भी सिर्फ 10 ही कार्ड बांटे गए, जिसके चलते एजेंटों में काफ़ी रोष देखने मिला। दरअसल सुबह से ही एजेंट लंबी लंबी कतारों में रिकरिंग डिपॉजिट कार्ड लेने के लिए खड़े थे, लेकिन जब 10 ही कार्ड मिले तब वहां पर खड़े अन्य एजेंटों में काफ़ी गुस्सा देखने मिला और उनकी ओर से इस मामले में रोष भी जताया गया। कलेक्टर कचेरी आया है અને અમે આરડીના એજન્ટ છીએ અને આરડીના એજન્ટના કાર્ડ લેવા માટે આવ્યા છે। 6 મહિનાથી અમે કેટલી બધી માંગણી કરી ત્યારથી અમને કાર્ડ આપતા નથી અને અમારા ખાતા ખોલતા નથી। એજન્ટોને તો જાણે અત્યારે કોરોનાની અંદર ફટફટ આપી દેવું જોઈએ, એની જગ્યાએ આટલી લાઈન કરી અને કોરોનાને ભેગા કર્યા છે। આ વસ્તુ જ નથી। આમ તમે કોરોના કરાવીને એ લોકોએ સમજવું જોઈએ કે ભાઈ અત્યારે કોરોના ચાલે છે તો ફટફટ કાર્ડ આવે અને એક 10 કાર્ડ માટે આટલી બધી મહેનત કરે અને એજન્ટોને ટાઈમ પાસ કરે। लेडीज के नवरी ना हो, घरे छोकराओ बुजुर्गो बधा सासू ससरा बधा होय, एमने अमारे काम केटला होय ए मूकीने अहींया गाड़ी अमने 10 कलाक लाइन में उभा राखे ए एमने समजवानी वस्तु छे। आ जे रीते 10 कार्ड आपे छे तमारा माटे केवुं 10 कार्ड माटे अमारे बहु महत्वनुं छे, कारण के पोस्ट ऑफिस वाळा बी खोलता नथी अमारुं, ए अमारा माटे महत्वनुं छे। आ अमारो रोजगार कहेवाय, जेम जे ए कहीए ने एम अमारो रोजगार कहेवाय। आ तो એટલા માટે અમારે મજબૂરીથી અહીંયા ગાડી આવી રીતે લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડે છે। एक्चुअली कार्ड છે ને ઘણા સમયથી આવેલા નહોતા, એટલે હમણાં કાર્ડની ફાળવણી માટે ચાલુ કર કાર્ડ અમને અત્યારે મળી ગયેલા છે 2 દિવસ પહેલા, એટલે અમે અત્યારે કાર્ડની બધાને ફાળવણી ચાલુ કરેલી છે એટલે 10 કાર્ડ આપીએ છીએ। एक्चुअली એવું છે કે બધાને કાર્ડ પૂરતા મળી રહે પ્રમાણે અહીંયા કાર્ડની વેચણી થાય છે, એટલે અત્યારે બધાને 10 ફાળવણી કરીએ છીએ। કેટલી ક્વોન્ટિટી આવી છે એ પ્રમાણે આપણે કાર્ડ વેચીએ છીએ। પછી જ્યારે બીજા કાર્ડની ક્વોન્ટિટી આવશે એ પ્રમાણે અમે બીજા કાર્ડ જ્યારે આવશે ત્યારે ફરીથી એ લોકોને રાઉન્ડ અપ કરીશું। અગાઉ બી કરેલી છે અને આ વખતે ફરીથી બી અમે કાર્ડ માટે ફરીથી પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે અમને વધારે કાર્ડ ક્વોન્ટિટીમાં મળે, જેથી બધા એજન્ટો ફાળવી શકે। कल्याण नगर हनुमान जी मंदिर पर विक्रम भाई खिड़ीकर और उनके सेवाभावी दोस्तों की ओर से 200 से अधिक बच्चों को पोषण युक्त आहार मुहैया करवाया गया। खबर गुजरात के बड़ौदा से आई है, जहां पर गरीब बच्चों को पोषण युक्त आहार देने का अनोखा प्रयास किया गया था। जहां स्लम विस्तार यानी कि कल्याण नगर हनुमान जी मंदिर के पास रहते गरीब बच्चों को विक्रम खिड़कीकर और उनके ग्रुप की ओर से हेल्दी फूड बांटा गया। विस्तार के करीबन 200 से ज़्यादा बच्चों को अन्नदान किया गया था। इस मौके पर पालिका के आरोग्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह समेत कॉरपोरेटर रूपल मेहता, शिक्षण समिति के सदस्य आदित्य भाई एवं वार्ड प्रमुख पंकज भाई समेत कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे थे। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध की स्थिति के चलते भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें वडोदरा शहर के भी कई छात्र शामिल हैं। वडोदरा शहर का ऋषभ सिंह भी इस वक्त यूक्रेन में फंसा हुआ है। ऐसे में शहर के मेयर केयूर रोकड़िया ऋषभ सिंह के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें जल्द से जल्द उनके बेटे के वापस आने का आश्वासन भी मुहैया करवाया गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और इस बीच यूक्रेन में कई भारतीय छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा भी चलाया जा रहा है। तब गुजरात के बड़ौदा में मेयर केयूर रोकड़िया ने यूक्रेन में फंसे एक छात्र के परिवार से मुलाकात की थी। बड़ौदा के समा विस्तार में ऋषभ सिंह नाम के छात्र रहते हैं, जो फिलहाल यूक्रेन में है। उस छात्र के परिवार से बड़ौदा के मेयर केयूर रोकड़िया और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मिले थे। यूक्रेन के चर्नोविक्सी में शेल्टर होम में रहते ऋषभ सिंह से भी मेयर केयूर रोकड़िया ने वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। वहीं यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय छात्रों के साथ ऋषभ सिंह भी जल्द वतन वापसी करेंगे, ऐसी बात मेयर की ओर से कही गई।
मेयर केयूर रोकड़िया के हालचाल पूछने पर ऋषभ सिंह के परिवार को कुछ राहत मिली और साथ ही में राज्य और केंद्र सरकार की यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने की जो कोशिश चल रही है, जो उनकी ओर से जो लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है और जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस पर भी भरोसा इस परिवार ने जताया था। વડોદરાના જે વિદ્યાર્થીઓ યુવાનો યુક્રેનની અંદર યુદ્ધની પરિસ્થિતિની અંદર ફસાયેલા છે, ત્યારે આ યુક્રેનની યુદ્ધની પરિસ્થિતિની અંદરથી વિદ્યાર્થીઓને સેફલી બહાર કાઢવા માટે, સમગ્ર દેશના વિદ્યાર્થીઓને સેફલી બહાર કાઢવા માટે ભારત સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે। જ્યાં ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વ્યવસ્થાની જરૂર હોય, જ્યાં બોર્ડર ક્રોસ કરાવવા માટેની વ્યવસ્થાની જરૂર હોય, બહારની આજુબાજુની કન્ટ્રીની અંદર આ વિદ્યાર્થીઓને શેલ્ટર મળે એ દિશાની અંદર ભારત સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી છે। અને એ જ દિશાની અંદર આ જે વિદ્યાર્થીઓ બહાર ફસાયેલા છે, વિદ્યાર્થીઓના પરિવારજનોને પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને સરકારના આગેવાનો એ તમામ મળવા જઈ રહ્યા છે। અને એના જ ભાગરૂપ આજે અમે જે રોમાનિયા ખાતે ઋષભ સિંહ નામના વ્યક્તિ આજે ત્યાં શેલ્ટર હોમમાં આશરો લીધો છે, એ વ્યક્તિના ઘરે અમે વિદ્યાર્થીના ઘરે આવ્યા હતા, તેમની માતાને મળ્યા, એમની માતા જોડે વાર્તાલાપ પણ કર્યો। અમે વિદ્યાર્થીને ફોન લગાવીને પણ વાત કરી છે। એ પોતે અને એમનો પરિવાર ભારત સરકારની કામગીરીથી ખૂબ સંતુષ્ટ પણ છે। આ સમય ભૂતકાળમાં પણ ભારત સરકાર હોય અથવા તો આજે પણ ભારત સરકાર એ દેશમાં જ નહીં વિદેશમાં વસતા પણ ભારતીય નાગરિકોની સુરક્ષા માટે અગ્રેસર છે। અને એ આપણા સૌ માટે ગૌરવનો પણ વિષય છે। અને પરિવારજનને પોતાનો છોકરો સેફ છે આ જાણીને જે આનંદ થયો છે, એ આપણા માટે ખુશીની પણ વાત છે। મારો સન રિષભ સિંહ યુક્રેનમાં સ્ટડી કરી રહ્યો છે MBBSની, અને ત્યાં હાલમાં થોડી પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ હતી। 24 તારીખની એની ફ્લાઇટ હતી, પણ ત્યાર પછી બોમ્બને થયું એટલે એ અટવાઈ ગયો અને ત્યારે ઘણી પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ હતી। એ લોકો ફસાઈ પણ ગયા હતા અને એમને હેલ્પ માટે ત્યાં આગળની સરકાર, ત્યાંના એમના કોલેજના ઇન્ડિયન એસોસિએશનના સુનિલ સરે અને નિર્ભય સર અને આ ઇન્ડિયન એસોસિએશનના બધાએ એમને હેલ્પ કરી અને તેમને ત્યાંથી ચેન્નઈ સુધી લઈ આવ્યા હતા। હવે તેઓ અત્યારે રોમાનિયા શેલ્ટર હોમમાં છે અને ત્યાં આગળ ઘણું સારું છે, ત્યાં આગળ બધી સુવિધા મળી રહી છે। હવે અત્યારે કોઈ ટેન્શનની કરવા જેવું છે નહીં અને બધા છોકરાઓ જ્યાં પણ રોમાનિયા શેલ્ટર હોમમાં છે એ લોકોને કોઈ તકલીફ નથી। એની સાથે બી એની સાથે પણ છોકરાઓ ઘણા બધા છે, જે વડોદરાના છે, અમદાવાદના છે, સુરતના છે, 45થી વધારે છોકરાઓ છે। અને રોમાનિયા જે છે ત્યાં આગળ એરપોર્ટ પર પણ ઘણા બધા 500થી વધારે છોકરાઓ છે અત્યારે, ત્યાંથી પણ ફ્લાઇટ કરીને લઈ આવી રહ્યા છે। અને ત્યાં આપણા જે જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા સાહેબ ગયા છે, જે એમને ઓપરેશન ગંગા તહેત ત્યાં મોકલવામાં આવ્યા છે અને એ પણ ત્યાં બધા જને હેલ્પ કરી રહ્યા છે અને દરેક ઓપરેશનમાં તેઓ પણ ત્યાં આગળ સાથ આપી રહ્યા છે। મોદી સરકાર, BJP સરકાર બધા જ એમને હેલ્પ કરી રહી છે। આજે યુક્રેન અને રૂસની વચ્ચે જે સંઘર્ષ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે ભારતથી ભણવા માટે વિદેશમાં યુક્રેનમાં ગયેલ વિદ્યાર્થીઓ, એમાંના વડોદરા શહેરના એક અમારા ઋષભભાઈ જે રોમાનિયામાં ત્યાં પહોંચ્યા છે, સુરક્ષિત છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગર દ્વારા પ્રદેશના પ્રમુખ CR પાટીલજી દ્વારા અમને જે એક માર્ગદર્શન પ્રમાણે લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું હતું, એમાં માન્ય શહેરના અધ્યક્ષ વિજયભાઈ શાહ અને અમારી સમગ્ર ટીમ આજે ઋષભભાઈને ત્યાં અમે આવ્યા હતા અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આજે એક વિદ્યાર્થી સુરક્ષિત રહીને એ વડોદરા પહોંચશે એવી અમને આશા છે। એ ઋષભભાઈ જોડે પણ અમે વાત કરી અને એ જાણીને અમને સુખદ આનંદ થયો કે ઋષભભાઈ સુરક્ષિત છે। સાથે સાથે એમની જોડે પણ વડોદરાના અને અન્ય પ્રાંતના પણ લોકો એમની જોડે વિદ્યાર્થીઓ સુરક્ષિત છે। नांदोद और देडियापाड़ा के प्रांत अधिकारियों की ओर से यूक्रेन में फंसे हुए नांदोद और देडियापाड़ा के छात्रों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन मुहैया करवाया गया।
यूक्रेन में इस वक्त जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसमें भारत के कई छात्र फंसे हैं। नर्मदा जिला के भी कई छात्र इसमें शामिल हैं, जिसके चलते उनके परिजनों की ओर से इन छात्रों के वापस लौटने की आस जताई जा रही है। वैसे इस मामले में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक नांदोद और देडियापाड़ा के प्रांत अधिकारी यूक्रेन में फंसे हुए नांदोद और देडियापाड़ा के छात्रों के परिजनों से मिलने पहुंचे और उनकी ओर से परिजनों को आश्वासन मुहैया करवाया गया। इसके साथ ही ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को देश वापस लाने के लिए सरकार की ओर से क्या व्यवस्था करवाई गई है, इसकी जानकारी भी परिजनों को मुहैया करवाई गई और साथ ही प्रांत अधिकारियों की ओर से परिजनों को हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई। હાલમાં જે યુક્રેનની અંદર યુદ્ધ પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે તે બાબતે સરકારશ્રી દ્વારા આપણા ભારતીયોને ફસાયેલા ભારતીયો વિદ્યાર્થીઓને પરત વતન લાવવા માટે પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે। ઓપરેશન ગંગા મિશન પણ ચાલી રહ્યું છે। તે અંતર્ગત આપણે દેડિયાપાડા તાલુકાના જે પણ વતનીઓ છે જે યુક્રેનમાં ફસાયેલા હતા એમની મુલાકાત લેવામાં આવી, જે પૈકી સામરપાડા તવા ગામના એક શાંતિલાલ દેવાભાઈ વસાવા કરીને જે કામગીરી અર્થે ગયેલા છે, તેમની પરિવારજનો સાથે ચર્ચા થતાં એ અત્યારે સેફલી બોર્ડર ક્રોસ કરી ચૂક્યા છે અને રોમાનિયા એરપોર્ટ પર ત્યાંથી ફ્લાઇટમાં બેસવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે। એટલે એ ઝડપથી પાછા આવી જશે। તેમને સરકાર તરફથી તમામ સહાય કરવા બાબતે માહિતગાર કર્યા છે અને સતત અમારી ટીમ એમના સંકલનમાં છે। ત્યારબાદ દેડિયાપાડા મૂળ દેડિયાપાડા ગામના જ વતની એવા ધ્રુવેશભાઈ પટેલ જે સહી સલામત અહીંયા પરત ફરી ચૂક્યા છે, તો એમને પણ શુભેચ્છાઓ આપી અને એમની સાથે ફસાયેલા અન્ય લોકો બાબતે પણ વિગતો મેળવી। केशोद की पाठक स्कूल में भारत विकास परिषद की ओर से विज्ञान प्रदर्शन मेले को आयोजित करवाया गया। जूनागढ़ के केशोद में भारत विकास परिषद की ओर से पाठक स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शन मेले को आयोजित करवाया गया था, जिसे ऐतिहासिक सफलता मिली। दरअसल प्राथमिक विभाग की 172 और माध्यमिक विभाग की 34 कृतियाँ ऐसे मिलाकर 206 कृतियों की पेशकश इस प्रदर्शन के दौरान करवाई गई। इसके साथ ही हर विभाग में से पहले से 5वें क्रमांक पर आने वाले विजेताओं को मोमेंटो और युग हैंडलूम की ओर से लग्जूरियस कुशन की भेंट भी दी गई। तो वहीं सभी प्रतियोगियों को प्रोत्साहक इनाम और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।